ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಎತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಕ್ಕಿ ಏಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮದು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜನೀತಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಂತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜನೀತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? पहले तो प्रधानमंत्री फाइल करके निकालते थे. ये हम हैं जिसने अपोजिशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया. You destroy Sardar Patel ji's values every day. हम जहर की राजनीति नहीं करते. You talk about Nehru ji. No, you don't talk about Nehru ji. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया उसका हम स्मरण करते हैं. ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕದನವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎತ್ತಿದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ತಮ್ಮದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನೇಮಕ ಏಟು ಎದುರೇಟು. It's because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is a question, sir. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? चुनाव आयोग की कमेटियां, आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रधानमंत्री फाइल करके निकालते थे. ये हम हैं जिसने अपोजिशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया है. ಏಕತಾ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜಕಾರಣ. You talk about Sardar Patel ji, but you destroy Sardar Patel ji's values every day. You talk about Ambedkar ji, you destroy his values every day. You talk about Nehru ji. No, you don't talk about Nehru ji. Right. You bow in front of Buddha. You destroy what he says. हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं. हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं. हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं. और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं. और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया उसका हम स्मरण करते हैं. ಜಾತಿ ಜಟಾಪಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಧಿಕಾರ. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है मेरे एक सवाल के जवाब में मिला. ರಾಗ ಎಐ ಡೇಟಾ ಏಟಿಗೆ ನಮೋ ಡಬಲ್ ಎಐ ಟಾಂಗ್. People talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. The data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. China has at least a 10-year lead
on India in this space. AI हम तो कि दुनिया का गेमिंग क्रिएशन का क्रिएटिविटी वर्ल्ड का कैपिटल भारत क्यों न बने, और मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया, और विश्व के एआई प्लेटफॉर्म में भारत की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। ಟ್ರಂಪ್ ಪದಗ್ರಹಣ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣ. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। ಸುಮಾರು 1.25 ಗಂಟೆಯ ಮೋದಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕುಕ್ಕಿದ್ರು. सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಬಿಡುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಪಡೆ ಕೂಡ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣಿತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿನ ಬಣಗಳ ಬಡಿದಾಟ ದೆಹಲಿ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಡಲು ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಟೀಮ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಟೀಮ್ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಗೂ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಬಣದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭಿನ್ನರ ಗುಂಪು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಬೇಕು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಪಟ್ಟ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಾಯಕ ಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ರೆಬೆಲ್ಸ್ ವಾದ. ಪ್ರಮುಖರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಕೊನೆ ಹಂತದಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆ ಭವನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ತಗೊಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಿಂತವರ ಪೈಕಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಪ್ರಮುಖ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯತ್ನಾಳ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದುತ್ವ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸೋದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಐತ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಮುಖ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಐತಿ,
BJP ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಲಿಸೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಇಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಹಿಡಿದು ಇಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಣದಿಂದ ಜಾತಿವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು, ದಲಿತರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು, ಲಿಂಗಾಯತರಾದ್ರೆ ಇವರು, ಹಿಂಗೊಂದು ನಾವು ಕೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು SC ಜನಾಂಗದವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿರಿ. ಲಿಂಗಾಯತರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂ ಕೊಟ್ಟ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ರೆಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ? ನಾವು ಹುಚ್ಚದೀವಿ. ನಾವು ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸಮಕಾಲೀನ ರೀ. ಶಾರ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯತ್ನಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ? ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ರೊಕ್ಕ ತಿಂದು ದುಡ್ಡು ತಿಂದು ದುಬೈ ಇದರ ಕುವೈತ್ನಾಗ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇವ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದೇಶನಾಗ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡು. ಯತ್ನಾಳ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ, ಯತ್ನಾಳ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ BP ಹರೀಶ್ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಳಿಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಸಹಕಾರ ಇದೆಯೋ, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿರುವ CT ರವಿ ಕೂಡ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ರವಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವರಸೆಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ R ಅಶೋಕ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನನಗಂತೂ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಮಾಲೀಕರು. ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ತರುವಂತೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಜನಹಿತವನ್ನು ಮರೆತು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ಜಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಳುವ ಜಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋದೆ, ನಾನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋದೆ. ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಏನೇನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪರ ಇರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ತಂಡದ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಪ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಸತ್ಯನ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೊಂದು 5-6 ಜನ ಭಿನ್ನಮತಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಭೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೆಹಲಿ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯತ್ನಾಳ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ವರಿಷ್ಠರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೋ ತಿಳಿಸ್ಲಿ. ನಾನು ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ. ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭಿನ್ನಮತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮದ್ದು ಅರಿಯುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರಾ? ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಭಿನ್ನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರಾ? ಭಿನ್ನರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಣ ಬಿಟ್ಟು ತಟಸ್ಥರನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯ BJPಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕುಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ. CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ
ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತರ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ರಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೆಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಬಾರಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಗೇಮ್, ಕುರ್ಚಿ ಕಲಹ, ಡಿಕೆಶಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಪಡೆ ಸಿಟ್ಟು. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ಕುರ್ಚಿ ಆಟವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೈ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳ ಮೇಳ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿ 2 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ದಲಿತ ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಡೋ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸದಾ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತ ಬಳಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಗ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಬ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವೇನು ಹೊಂಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಂಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಿದ್ದು ಪಡೆ ಸೀರಿಯಸ್. ಪಾಪ ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ ನಡೆಗೆ ಸಿದ್ದು ಆಯ್ನ್ ಟೀಮ್ ಗರಂ ಆಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಇದ್ದರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾಕೆ? ಸ್ವಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಮರ್ಥನೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು ಡಿಕೆಸು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಲಹ ಜೋರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಹೋದರ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಗೌರವ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ, DCM ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಾಳಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ CM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತ ಬಣ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ. ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಬಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸಕ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗೇನು ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತದೆ, ಯಾರ್ದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ಮೇಲೆ
ಅದು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಯಕರು ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಅಮೆರಿಕದ ಕನಸು ಕಂಡಂಥವರು ಹಲವರು, ಅಮೆರಿಕ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಹಲವರು, ಅಮೆರಿಕ ಅಂದರೆ ಬದುಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೋ ದೂರದ ಕನಸಿನ ಊರನ್ನು ಸೇರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಮರ್ಮಾಘಾತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ ನೇರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಸಮರ. ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತದ ವಲಸಿಗರು ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರವನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಹೊರದಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ, ಪೆರು ಮತ್ತು ಹೊಂಡೂರಾಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸಿಗರನ್ನ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಹೊತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನವು ಭಾರತದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಹೊತ್ತಂತಹ C-17 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾಳೆ ಭಾರತವನ್ನ ತಲುಪಲಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬದಲು ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. C-17 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು, ಸರಕುಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆಯ C-17 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 205 ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಡೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ S ಜೈಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಚೀನಾ, ಪ್ರತಿ ಸುಂಕ ಹೇರಿದ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀನಾ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 10% ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಏರಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೀಗ ಚೀನಾ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಕೆಲ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 10% 15% ಸುಂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನೀತಿಗೆ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ಹೇರ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 78,000 ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 13ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟ್ರಂಪ್ 2.0 ಸರ್ಕಾರವು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಈಗ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 70 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯ 1,55,00,000 ಮತದಾರರು ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಗೋವಿಂದಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಎಂ ಅತಿಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಪುರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಎಂ ಅತಿಶಿ ವಿರುದ್ಧ BNS ಸೆಕ್ಷನ್ 188 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಶಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿಯೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಬಳಿಕ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 5 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡದ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರೋ ಜನರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಟ್ 9. ಈಗ ಒಳನೋಟ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.